Привет всем, с вами я, Джейни, и это College Russian. Today's video features a special guest from my fellow YouTuber over at In Russian From Afar. His name's Sergey. He is really great, and we actually did a video together for his channel last summer, and now he is returning the favor and doing some videos for me, and especially videos that I'm going to be using in my online course, which will launch this fall. So if you want to check out his channel, I will leave a link to his channel below and the interview that we did together. Sergey has an interesting life. He doesn't live where you think he might live. And we talk about various cultures and places we've visited and nationalities and so on and so forth. So that's the topic for this chapter, is describing places we've been. Some of the things you're going to hear us mentioning are some various nationalities. And that's because for both of us, it's very important to be able to talk about foreign nationalities, as well as places we've traveled to. What did we think about the люди? Еда. You might hear me ask him things like, как ты думаешь, где самая вкусная еда в мире? Or something like, какой город, европейский город твой самый любимый, например. So we're going to be having a little conversation. As you all know, especially if you have worked with me privately, one of my biggest things that I try and teach my students is to not be afraid to talk to natives. They're super helpful and they really want to be able to talk to you. So what we need to be able to do when we're learning a language is we've got to be able to engage in conversation and not just sit there and wait for the person to ask us questions, right? So we want to be able to ask the natives questions as well to keep the conversation going. So you'll be seeing me ask some questions that I will have been teaching my students all throughout this unit. And it's going to be very interesting for you to see how he answers. You may or may not understand everything he says, but watch how I keep the conversation going with him and come up with ideas of how you would answer some of those questions. In fact, you can leave those in the comments below, as well as what are some other follow-up questions you could ask based on the way he answered. Of course, there are English subtitles available. I encourage you, however, if you're learning Russian, to watch this video without them and see how much you can understand. So again, hopefully by the end of the video, you'll know what Sergey's favorite city in Europe is, what my favorite city is in Europe, as well as what nationality are our partners and what do we think of those cultures. Хорошо, enjoy. Это все. До свидания. Здравствуйте, это мой гость Сергей. У него есть свой канал в Ютубе, называется In Russian From Afar, и у него очень хороший канал и много полезных видео. Вот, интересный факт. У него есть жена иностранка, и у меня есть муж иностранец. Так, скажите, пожалуйста, кстати, можно на «ты», Сергей? Конечно. Так, Да, хорошо. давайте. По-моему, я старше вас на 13 лет. Да, сколько тебе лет? 30. Мне 30. Окей, я не так. Мне 39, вот, поэтому хорошо. Вот, сначала, пожалуйста, скажи, Сергей, ты украинец или русский, или кто ты по национальности? Ух, это такой немножко трудный вопрос. Ты хочешь короткий ответ или Короткий, более простой. короткий? Простой, хорошо. Ну, я из России, мои родители говорят по-русски, значит, наверное, я русский. Но я знаю, что у тебя дед или бабушка из Польши, Мгм. поляк? Да, у меня есть польские корни, у меня есть грузинские корни, Как интересно. также есть у меня татарские корни. Мгм. Мой папа, он наполовину татарин, вот, и, наверное, русские. Так, ага. Мгм. Вот, ага. Да, а у вас? А у тебя? Так, вот. Да, у меня не очень интересные корни. Мгм. Мой дедушка был датчанин. О, Так, датчанин. ага, датчанин. То есть Мгм. все мои предки скандинавцы, шведы, А. датчане и англичане. И все. Мгм. Я помню,
в прошлый раз мы с тобой разговаривали, и ты говорила, что ты жила в Израиле. И я подумал, что, может быть, твои предки были евреями. Нет, нет. Нет? Мы жили в Израиле, потому что мой папа, он профессор религий, да, он Ага. преподает религию, и там Мгм. есть в Иерусалиме большой университет нашей церкви. Ага. Называется, я не знаю, Мормонский университет в Иерусалиме, Мгм. и мой папа Мгм. работал там, в Иерусалиме. То есть я жила там 1 Интересно. год. Здорово, Так, здорово. мгм. Хорошо, очень Вот. интересно. Так, значит, твоя жена не русская. Кто она по Нет, национальности? она по национальности вьетнамка. Чистокровная вьетнамка. Мгм. Вот. А твой муж тоже не американец. Да, он не американец, и он не русский. Часто думают, что у меня русский муж. Нет, у меня нет русского Нет. мужа. Мой муж бразилец. Но интересно, он Мгм. не типичный бразилец. Он, то есть он бразилец, его мама японка, и его Мгм. папа араб. Как Вау! интересно, Ничего да? себе! Вот. И Вау, это очень это, интересно. знаешь, это Мгм. типично в Бразилии. У Мгм. людей много разных, как происхождения. Арабские Мгм. корни, потом итальянские, португальские, японские, и они все Мгм. вместе. Да. Это здорово, это И очень поэтому он здорово. очень красивый, да, потому что у него много разных Да, генов. арабская и японская смесь, я думаю, должно быть прекрасная, да, прекрасная внешность. Да, например, глаза его, не его глаза, но глаза его брата, зеленые, ярко-зеленые. Вау, Да, но у интересно. него такое японское лицо. Да, вот он очень, да. Это очень здорово. Да, и Мгм. когда он был маленьким, его бабушка не говорила по-португальски, она говорила с Мгм. ними по-арабски. То есть он Ага. немного понимает по-арабски. Мгм. Так, а твоя жена говорит по-русски? К сожалению, не очень хорошо. Она знает, какие-то простые фразы, она может, говорить на очень такие маленькие, я бы сказал, она может говорить очень простыми предложениями, но я думаю, что у нее нет сильной мотивации и нет сильно, много времени для Мгм. изучения русского языка. В целом, языки — это не для нее. Вот, то есть Интересно. она знает, вьетнамский, и она знает английский, но у нее нет желания изучать какие-либо другие М, языки. интересно. Вот. И Мгм. я знаю, что ты много путешествовал, то есть ты был во многих странах, в многих Мгм. разных городах. Скажи, какой город, скажем так, какой европейский город твой самый любимый и почему? Это очень просто. Из тех городов, которые я посетил, мой самый любимый — это Лондон. М, интересно. Да, потому что, я всегда говорю, что обычно я не люблю большие города, но Лондон, он исключением, потому что, несмотря на то, что город очень большой, но ты не чувствуешь там какой-то, напряженности, то есть ты не чувствуешь стресса, знаешь, стресс больших М, городов. В Лондоне я чувствовал себя очень расслабленно, мне было очень приятно ездить в разные места на метро, и очень хороший транспорт. Да, в целом приятная атмосфера. А тебе Вот. нравятся англичане? Люди в Лондоне? Они добрые? М. Это другой вопрос. Я не могу сказать ничего плохого о англичанах в Лондоне, но я жил в пригороде Лондона, то есть не в центре, а немножко за городом. И у меня были некоторые моменты, когда был, как сказать, какая-то маленькая дискриминация, меня, потому что я был не англичанин. И у меня не было никаких драк, Мгм. но были немножко, как сказать, они говорили плохие вещи про М, меня на улице. хм. Дети, другие дети. Да, это было неприятно, но я понимаю, что это просто глупые
тинейджеры, подростки, и это Мгм. ничего страшного. Да, но Мгм. в целом было очень хорошо. Единственная вещь, которая мне не нравилась в Англии, это 2 вещи: погода и еда. Еда не почему? Почему ты думаешь, что еда в Англии невкусная? Потому что она очень скучная. Это, как правило, пюре, картофель-пюре, да, и какой-нибудь горошек, и какое-нибудь мясо. И, может быть, конечно, рыба и, картофель фри, да, или как они Мгм. называют, чипсы. Fish and chips. Их Мгм. да-да-да, вот. И все. Но я спасался, то есть что мне помогало, то, что я ходил на маленькие этнические, рынки, Индийские рестораны, да. да, индийские, тайские, да. И я все это кушал, и я думал: "Ох, как хорошо". Мгм. Да, Вот. я тоже думаю, что вот, а, традиционная английская еда, да, неинтересная, Мне но там интересно. есть очень хорошие рестораны, да, М, индийская еда в Англии очень вкусная. я Я не думаю, да. помню еще, куда я ходила, в какие рестораны, но да, вот А индийская какой еда в твой, Лондоне очень хорошая. любимый город? А европейский? Мгм. Я не очень много путешествовала по Европе. Ну, конечно, Киев, мой самый Киев. любимый европейский город. Это самый, я всегда люди, которые часто, когда люди любят Европу, я всегда говорю, вам Мгм. надо поехать в Киев, потому что М. там очень интересная история, люди очень добрые. И Мгм. это, как ты уже сказал, это, да, это большой город, но нет стресса, как есть в большом Мгм. городе. Люди добрые, и там церкви такие красивые, там большая река Днепр, и очень Мгм. интересная история. И я люблю города, э, где нет многих туристов. Когда есть много М. туристов, это мне неприятно. И я люблю, Да. когда, Мгм. как будто только я знаю об этом городе, да. Да, Это я не очень понимаю нравится. это чувство, да. Когда ты хочешь быть единственным Ага, туристом в ага, этом месте, да. ты И, кстати, уникальный. Львов на западе Украины Мгм. очень интересный город. Но я сейчас думаю, ну, не сейчас из-за войны, но сейчас люди узнают, что есть такой крутой маленький город, похож М. на Прагу, но без туристов. Мгм. Да, Но да, без вот. туристов, да, Мгм. Это самое безусловно. главное для меня. И также Да. в Греции я была в Мгм. интересном городе в Греции. Это не город, это скорее деревня, и называется Метеора. И там еще Мгм. это монастырь, и нет Я знаю туристов. это место. Да. Да, моя тетя, она была в этом городе, в Метеоре, и она привезла мне такой, как, браслет Мгм. оттуда с маленьким крестиком. И для меня этот город был очень важен, потому что так назывался альбом моей любимой группы Linkin Park "Метеора". Метеора. Так интересно. Окей, хорошо. Вот. В какой стране самая вкусная еда? Как ты думаешь? Ну, во-первых, я не был, во всех странах мира, но из тех, в которых я был, я думаю, что, 2 страны могу сказать. Не могу сказать одну. Хорошо? Пусть Мгм. будет 2. Мгм. Это Индия и Вьетнам. Мгм. Да. Так. А, Потому что Мгм. не-не. Хотел сказать, что потому что в Индии еда очень яркая. Это Мгм. такое разнообразие вкусов, текстур. Но во Вьетнаме у них тоже очень, как сказать, есть специи, но это более, как сказать, выражен какой-то один вкус. То есть в каждом блюде есть какой-то, главный вкус, главная специя, которую ты чувствуешь, а в Мгм. другом блюде уже другая. Поэтому такое разделение. То есть это они разные, но мне они нравятся, эти кухни. Да. Вот. Я очень люблю индийскую еду, Мгм. но я не хочу, есть
в Индии, потому что города очень грязные. Правда? М. Я немножко боюсь есть Ты в была Индии. там? Нет, я видела в телевизоре, и там, мне кажется, это очень грязно там. Ну, я думаю, что это, конечно, местами грязно, но, как правило, в ресторанах, в обычных ресторанах, я не говорю про уличную еду, да, про стритфуд, но в обычных ресторанах там довольно чисто. Да, и самое главное, что индийские люди, они всегда моют руки перед едой. Мгм, Всегда. То есть в каждом ресторане есть маленький умывальник, куда ты мгм, можешь подойти, помыть руки с мылом, и потом можешь спокойно кушать. Вот. А вот в других странах я не видел, чтобы люди всегда мыли руки перед м, едой, да, но в мгм. Индии это так. И большое количество чили. Я очень Это люблю. убивает бактерии. Ага, да, это точно. Так, Вот. окей, как ты думаешь, в какой стране самые красивые пляжи? Я думаю, из тех стран, в которых я был, самые красивые пляжи — это Таиланд. Мгм, Да, Таиланд, вот именно про пляжи, да, мы если говорим. Но если говорить про море, то самое красивое море — это Красное море в Египте. мгм. Да, Так, потому что когда я плавал с маской и с трубкой, Snorkeling. то там Мгм. просто вау, там такой Да. рай, понимаешь, под А водой. представляешь, я занималась вот этим сноркелингом, я не знаю, как Мгм. сказать по-русски. Да, мы тоже говорим, снорклинг. Мгм. Ага, 20, ну, типа 25 лет назад, когда было Мгм. много разных рыб, это было все было Мгм. ярче, чище, Мгм. и это было гораздо лучше, когда я была маленькой. А сейчас я еще раз 5 лет назад занималась сноркелингом, и Мгм. не было так интересно, к А где сожалению. это было? В Эйлат. Илат. Эйлат. Это Илат — это В в Израиле. Израиле, в Мгм. Израиле. Да, Мгм. не в Египте, это в Эйлате, Мгм. в Израиле. Что ты думаешь о вьетнамской культуре? Что тебе нравится и что тебе не нравится в вьетнамской культуре? М. Ну, я думаю, первая вещь, которая хорошо, скажем так, вьетнамцы, они очень сильно отличаются от других, азиат, в первую очередь, тем, что они очень расслабленные люди. Мгм. То есть, если сравнить вьетнамцев с японцами или с корейцами, или даже с китайцами, то вьетнамцы, они больше любят, отдыхать, проводить время с друзьями. Для них это намного важнее, чем работать, 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 как это Мгм. делают корейцы и японцы. И за это я люблю Вьетнам. Но, обратная сторона этой вещи, что люди очень сильно, как сказать, безответственные. М. Понимаешь? И очень часто на работе и в каких-то делах они могут совершать много ошибок, потому что они не относятся серьезно к этой работе. Мгм. Понимаешь? Вот. И также, бывает, ну да, вот именно такие моменты. Я не знаю, можно ли здесь ругаться или нет на твоем канале. Наверно, повредит моему рейтингу. Да-да-да. Ну, в общем, да, создают очень много таких каких-то маленьких, проблем, которые можно было бы избежать, если бы соблюдать, элементарные правила безопасности, да. Очень много аварий здесь возникает. Я бы сказал, что Вьетнам — это такой баланс между, скажем, Японией и Индией. То есть М. это, есть немножко хаоса, но не слишком много. Мгм. Понимаешь? И это мне нравится в целом. Но, что еще во вьетнамской культуре мне нравится, это, конечно, как и во многих азиатских культурах, это семья. Это то, как они очень сильно заботятся о своих родителях, о своих братьях, сестрах и всегда друг другу помогают. Это, я думаю, то, что нам, людям Запада, чему нам нужно поучиться у них. Мгм.
Вот. А для тебя в португальской культуре, ты живешь с португальцем, что тебе нравится в этой Да, но культуре? португальская культура — это очень другая вещь. Бразильская Мгм. культура, вот, Ой, это вот, прошу прощения, Да, бразильская. ну, Мгм. мне очень, бразильцы очень приветливые люди, да, они Мгм. всегда улыбаются, они любят танцевать, они любят петь, они любят пить, Мгм. они любят вечеринки, и они очень очень добрые люди. Они расслабленные тоже, они такие Мгм. расслабленные. Вот, мне очень нравится, что бразильцы очень также чистые. У них Мгм. идеальная гигиена. Все всегда. Мгм. Они принимают Мгм. душ 2 раза в день, они Мгм. чистят зубы 5 раз в день, то Мгм. есть, они очень чистые люди. А то, что не нравится, это для них самое важное — быть красивым. Да, М, даже мужчины все время понимаю. думают о внешности, как: "Ой", они Мгм. делают, пластические операции, и это все Операции. очень Мгм. это все очень нормально в их культуре. Мгм. Вот. Кроме того, они едят много мяса, и, как ты знаешь, М. мне не нравится мясо. Вот. И Да. да, кроме того, они очень добрые. И, кстати, вот немножко мужчины пристают к Мгм. девушкам А. немного. У меня Мгм. нормальные друзья, но мне не нравится, когда мужчины все время смотрят на девушек, М. как будто это Понимаю. мясо Какое-то или вот надо. мясо, да, тут Да, да, трофей. мне не нравится, когда, да, вот это, М. и я думаю, что это типично в латинской культуре, что, мужчины Мгм. как очень они смотрят на девушек, это всегда такая Мгм. игра. А, Мгм. вот, ну, как ты думаешь, кто самые добрые люди в мире? Фу, самые добрые люди Щедрые, в может быть, мире. самые щедрые, самые веселые? Ты знаешь, если говорить про щедрые, то по моим не по только по моему опыту, но потому, как я разговаривал с людьми, то я думаю, самые щедрые люди, как правило, в мусульманских странах. Я не знаю, во всех или нет, но, как правило, очень много моих знакомых путешественников, когда они были в Пакистане, когда они были, в Иране, то они получали такое количество заботы, такое количество тепла, любви, щедрости, да, то есть, это просто несравнимо ни с чем. Поэтому, ну, я не был во многих мусульманских странах, но из тех, в которых я был, то я думаю, что для меня была Мьянма. Мьянма. Да, там М. люди очень добрые, очень такие щедрые. И, к сожалению, то, что сейчас происходит с этой страной, очень грустно, но людей жалко, да, люди очень хорошие. Вот. Как интересно. А ты был Мгм. в мусульманских странах? В каких мусульманских странах ты был? Ну, конечно, в таких традиционных, для русских людей это Египет и Турция. Египет, Турция. Да. Но кроме этого я был в Малайзии. И, конечно, я был в Индии и на Шри-Ланке, да, на Шри-Ланке, и там очень много мусульман, да. И там, когда я, встречался с мусульманами, тоже всегда были очень, позитивные, так сказать, ну, эмоции, позитивный, опыт в Мгм. целом у меня был. Так, Вот. мне очень нравятся иранцы. Ну, конечно, все знают, что мне Мгм. очень нравятся славяне, как украинцы, русские. По-моему, они очень Да. щедрые. У них очень открытое сердце, да. Вот также мне очень нравятся иранцы. У Мгм. меня были иранские друзья, и они очень добрые. Да, вот. Мгм. Окей, ну хорошо, это все у нас сегодня. Спасибо тебе большое. У Пожалуйста. нас много о чем говорить. И спасибо. Again, I will leave the link in the description box to Sergey's канал. He does really great stuff over there, and I use it in my classrooms all the time. So, хорошо, это все. Пока-пока. Всё.
So one last shout out to Sergey over from In Russian from Afar. I will be doing more videos with him in the future, and he's an excellent teacher, and I just really like his approach on his channel, and I highly recommend him. Еще раз спасибо тебе, Сергей. Это все. До свидания.